Please be seated. A warm good evening to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this event. Let us start by invoking the presence of Almighty. I request you all to rise for a silent prayer. Please be seated. Now, I invite Dr. V.P. Devasia, Principal of SJCET, for the welcome address. Respected members on the dais, colleagues, and my dear students. In fact, this is a special meeting organized. As you know, India is developing, and after its independence by 2047, we are completing 100 years. So it's a very well-planned activity that Government of India and the Ministry of Education is planning a very series of activities with an objective or aim of bringing India to a fully developed country by 2047. The Amrit Kaal Vimarsh Vikasit Bharat at 2047. That is the scheme, the plan. And as you know, technical community is going to be the backbone for all these type of developments. That's why we are all looking at you, because you only can bring India to a developed country. And in this connection, for triggering the youth of our country, a number of activities like seminars, from interactive sessions and other things are being planned by government. For that, a panel of experts from academics or maybe from industries, then from administrations, sports, music, public service, etc. are being planned, and such experts are being identified by the All India Council for Technical Education, and they have selected a few institutions all over the country, and such experts are being invited to interact with the student community to express their views towards a future India, and to interact with the youth community to clarify their concerns and their queries on that. And we are right now in this connection, we are really fortunate to have one of the experts nominated by the Government of India, the All India Council for Technical Education, Mr. Robin Panikkar, who is the principal engineer at American Telephone and Telegraph Company, AT&T. Of course, before joining over there, he has again exposure to various other companies, and with this rich experience in the engineering domain, he is here to interact with you people. And as you know, you are all, majority are from second year, which means that you have just now started your fundamental engineering studies, and this is the time in which your thoughts are to be triggered. That exactly is why we have selected the second year students, and now again for the next 3 years you are on the campus. During this time you can always orient and groom your thoughts and groom your activities, plan your activities while in the campus, molding you to be perfect engineers by the end of 4th year in the campus. And we are, as I said, we are really fortunate to have Mr. Robin Panikkar, the principal engineer at AT&T, to interact with us. And on behalf of St. Joseph's College of Engineering and Technology and the whole community who are assembled over here, I welcome Mr. Robin Panikkar to this gathering. And I don't want to take much of your time. And we have with us our beloved manager, Reverend Father Matthew Koramkula,
and our Vice Principal, Dr. Mathukumaris, and the faculty members, colleagues, my dear students, I welcome all of you to this gathering, and I wish you a very good time ahead to interact with him. And I conclude with these few words. Thank you. Thank you, sir. Now, I request our manager, Reverend Father Matthew Korankura, to present the memento to the chief guest. Thank you, Father. Now, to set the context and to introduce the speaker, I invite Mr. Shabirinath Ji, Assistant Professor, SJCET. Honorable dignitaries on and off the dais, ladies and gentlemen, a warm good afternoon to one and all, and to all those who are watching this event live online. It is indeed my pleasure to stand before you this fine afternoon and present to you Mr. Robin Panikkar, who happens to be the principal engineer at American Telephone and Telegraph Company. A man who started his career with humble beginnings in a small town called Kottarakara in Kerala, did his Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering, passed out in 2002 and started his professional career at CMC Limited, a small company, a startup company at Trivandrum, which happens to be again a place which I have seen quite a lot of times when I was walking through the corridors of Keshavadasupuram in Trivandrum. From CMC, he moved on to College of Engineering, Munnar, for a short stint as a lecturer in computer science, from where he moved on to the United States of America to start his professional career at the AT&T. With over 16 years of experience at AT&T, today he comes with a wealth of knowledge, especially on Juniper Networks protocols, Juniper Networks devices, wealth of experience on border gateway routing protocol, on VLANs. എന്താണ് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് ന്യൂ റെസിപ്പി സാമ്പാറിന്? Really sorry about that. Kitchen Treasures is not part of his experience. Well, his experience is mostly on routing protocols, I should say, and of course on MPLSS. And a personal favorite from the Department of Cybersecurity is that Mr. Robin Panikkar also happens to be a CISSP certified engineer. So, to the computer science engineers here, to the networking engineers, aspirant networking engineers here, to the security experts, aspiring security experts here, Mr. Robin Panikkar is a technology evangelist and he absolutely loves to speak with students. I've had the opportunity to discuss with him on how to take forward the discussions today, and I understood that he is so much enthused to speak with you. The floor is all yours, Mr. Robin Panikkar. We are all ready to hear from you on how artificial intelligence and data privacy is all about to change the future of the world, and how India can make itself a fully developed nation by the year 2047. Over to you, Mr. Robin Panikkar. Okay, respected Achan, there's sir, mother sir, all the, lecturers and faculties, and my dear students. Okay, so as sir said, first of all, I have to thank AICTE for, giving me this opportunity to, come over here and, and tell something about, the India, going to be, India is actually, I will tell you the already developed country, and I don't have any surprise that, we no need to wait for, 2047 or something like that, because you guys can make it, I can see, a lot of people with good talent and, you're going to be the next, the oh, yeah.
Yeah, next technology, enterprises, and everything is sitting over here. I can see that. And so, as Sir said, I have to thank AICT and I thank SGC to give me a wonderful a welcome over here, and so we can come to the point. So eh, once I go from India to America, I actually born in 1970 mid, 1970 mid. At the time, I thought I'm a very good generation, because I saw a lot of transitions. I see black and white to color TV, then cassettes, VHS, then after that CD Walkman, Walkmans. Then I see, the Windows revolution, Then after that, I see, cell phone revolution. Yeah. Okay. Cell phone revolution, Then after that, I see iPhone revolution, So I thought, I am very lucky because I see so much of transition. So one day I said to my kids, see, we are a blessed generation. We go through a lot of transition, and maybe you don't know. If I said what is a cassette, So now my daughter will come to me and said, Dad, how long you took, to go through the transition? I said maybe decades, maybe years, maybe one transition take, lot of years, I know. But she said, Dad, we don't have that much of time. Our transition is fast. We moving on technology to other technology maybe in a day. That's what happening in the world. Every day you seeing a new thing. That's what the big challenge you guys are facing. Every day, everything is moving beyond your imagination. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയാം? So come on, okay? So every day is moving. Every day is moving. So in the revolutions is happening in everywhere. Cars, watches, wherever you look, evada nokkiyalum transitions ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മൂല ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. I know you know basic about AI, right? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, right? But AIയുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്യൂച്ചറിനേക്കാളും പാടാണ് how AI is dangerous. Is deadly dangerous because it is a disaster tool. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണ്. അപ്പം എഐക്കാളും നമുക്ക് വേണ്ട എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഐക്ക് നമുക്കൊരു എത്തിക്സ് വേണം, റെഗുലേഷൻസ് വേണം. Otherwise, you can do anything with AI. I will tell a real incident story. Okay? സ്റ്റോറികൾ ഇഷ്ടമാണോ? ശരി, ഞാനൊരു കഥ சொல்லட்டுமா? Okay. So 1980 മാർച്ച് മാസം ഫീനിക്സ് അരിസോണ, എലീന ഹർസിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ ജസ്റ്റ് കാറ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, once she cross the road, a Uber car come and hit. ഒരു യൂബറിന്റെ ഒരു ടാക്സി വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. She died, unfortunately, sorry. Okay, പുള്ളിക്കാരത്തി മരിച്ചുപോയി. So in American rule, the road is for pedestrian. റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാർ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. So it is a negligible drive of that driver, കാർ ഇടിച്ചത്. So അതിന് കേസ് ഉണ്ട് അവിടെ.
he can get punished. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർ ഓടിച്ച ആളെ നോക്കുമ്പോൾ കാറിന് ഡ്രൈവർ ഇല്ല. കാർ ഈസ് യൂബറിന്റെ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കാറാണ്. ഈ കാറിന് ഡ്രൈവർ ഇല്ല. ഒരു സ്ത്രീയെ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു, ഈ സ്ത്രീ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൂ ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് കിൽ? ആരാണ് ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? യൂബർ കമ്പനിയാണോ? എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? അവരൊരു കാറ് മേടിച്ചു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാറില്ല, ആരെല്ലാം കൊടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജയിലിടാൻ പറ്റൂ? റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ ഈ കാറിന് ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റത്തിന്, ഈ ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റം മൊത്തം സെൻസ് ചെയ്താ പോകുന്നത്. ഈ ലേസർ വെച്ച് സെൻസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഓബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ അതിനെ മെഷർ ചെയ്ത് അതിനെ റേഞ്ച് ചെയ്ത്, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് ലിഡാർ എന്ന് പറയും. LIDER, ലൈക്ക് റഡാർ. ലിഡാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിയാണോ? അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. റൈറ്റ്? അതോ ഈ കാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയ, അൽഗോരിതം എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമറാണോ? Who is the responsible for this? ഈ സ്ത്രീ മരിച്ചുപോയി. വി ലോസ്റ്റ് എ ഹ്യൂമൻ. ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു, 49 വയസ്സുള്ള. ആരാണ് ഇതിന്റെ റീസൺ? അതോ ഒരു സേനയില് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ ഫിനിക്സിൽ കൂടെ കാർ ഓടിക്കാൻ കൊടുത്ത ഒരു സോണ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ? ഹൂ വിൽ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? Any answer? That is happening right now. AIയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? എനിവേ ദ കേസ് ഇസ് സെറ്റിൽഡ്. ഓക്കെ, അത് യൂബർ അവർ ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ടായിട്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു. അത് അവരൊരു എത്തിക്സ് കാണിച്ചു. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിയാം, അവർക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങൾ കാർ മേടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അവരവരുടെ എത്തിക്സ് കാണിച്ചു. അത് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹൂ ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ? മിഷൻ ഓർ മാൻ? ഒരു റോബോട്ട് വന്ന് കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമർ. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റൂളില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് പുതിയതായിട്ട് റൂൾ ഉണ്ടായി വരണം. ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് കാര്യം പറയാം. നിങ്ങളൊരു വേർഡ് കേട്ടുണ്ടോ? ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിലിറ്റി. ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിലിറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശബരി സാറ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ. സാർ ഇത്രയും നാൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം കാര്യം തന്നെ. പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ ഫോർച്യൂൺ പലതും പലതാ. പലരും പല രീതിയിലാവും. പലർക്കും പല മാർക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യത്? വേറൊരു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു രണ്ട് പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. 2 ജഡ്ജിമാര് ഒരേ കുറ്റമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ 2 പ്രതിക്കും ഒരേ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടണമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 2 മാസമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഒരാൾക്ക് 10 മാസം കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. കാര്യം സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ട്, പല രീതിയുണ്ട്. ചിലപ്പം ആ ജഡ്ജിന് തോന്നുന്ന മൂഡുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാറ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മിടുക്കന്മാരത് പല രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. സാറിന് അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ഇല്ല. That's what happening in AI. That's what happening in AI right now. പ്രോഗ്രാം അൽഗോരിതം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അവൻ അറിയത്തില്ല ഈ സാധനം എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് എ മാൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാം വിചാരവും എല്ലാം വെച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് മി ടെൽ എ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഫേസ്ബുക്കിന് 2 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബോബ് ആൻഡ് ആലീസ്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസ് ഒന്ന് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ ചാറ്റ് ബോട്ട്. ചാറ്റ് ബോട്ട് കേട്ടുണ്ടോ?
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ട്. രണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കയറുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം കയറുമ്പോൾ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ചാറ്റ് ബോർഡ്സ് ഇതാ. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ റിഡൻഡൻസിയാണ്. ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓണാവും. അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ചാറ്റ് ബോട്ടും സംസാരിക്കുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും ഒരു നൈറ്റിൽ എവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ. ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്തോന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. they talking about like more than a month. നല്ല രീതിയിൽ ഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ചാറ്റ് ബോർഡ്സ് സംസാരിക്കുക. ഈ ചാറ്റ് ബോർഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനല്ല, അതാണ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴ് ഒരു ഡ്രോൺ, ഇപ്പൊ ഒരു AI ഡ്രോൺ, അവനെ നമ്മൾ പറത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ പോന്നു അന്നത്തെ അവിടുത്തെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസും അവൻ്റെ മോഷനും അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അവന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ബിഫോർ വി ഹാവ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്കുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പറയും മനുഷ്യന് തെറ്റാം, പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ റോബോട്ട്സിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് തെറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ബിഹേവ് ദ സെയിം തിങ് എവ്രിവെയർ. ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് അമേരിക്ക ഓൺ ചെയ്താലും ഇന്ത്യ ഓൺ ചെയ്താലും ആഫ്രിക്ക ഓൺ ചെയ്താലും സെയിം സാധനമാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് AI അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത AI അമേരിക്ക ചെല്ലുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ Facebook do a good ethics, they shut down these two robots because they don't know what they're going to do. അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. They shut down for permanently. That's what is happening. This thing നമുക്ക് ആർക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യനെ പോലെ അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പം പറയത്തില്ലേ, നീ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി ഞാൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാന്നറിയാം, ബട്ട് അന്നേരം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നും. അതേപോലെ ഈ സാധനം ബിഹേവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യും. അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിനൊന്നും റെഗുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു AI നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം ബോംബിനെ വിടാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആറ്റം ബോംബ് വിട്ടെന്നിരിക്കും. അതിന് പറയാൻ ന്യായവും കാണും എന്തിനാ വിട്ടിയെന്ന്. സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇസ് ക്രേസി. ഉണ്ടാക്കിയവന് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇപ്പം കൺട്രോളില്ല. അവരതേപോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. AI ഏറ്റവും വലിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്യൂൽ ഓഫ് AI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഡാറ്റ ഇല്ലാതെ AI ഇല്ല. ഡാറ്റ വെച്ചാണ് AI വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഡാറ്റ പ്രൈവസി ഈ അമേരിക്ക ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പ് കൺട്രീസിലെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ഡാറ്റ പ്രൈവസി നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശമായിട്ടാണ് അവിടെ എല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ AI ഡാറ്റ പ്രൈവസി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പം കറൻ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയും. ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പാല് വെച്ചെന്ന് വെച്ചു. പാല് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് പാലാണെങ്കിൽ ഇസ് IoT. ആ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു IP അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് മൈ ആപ്പ് ഇൻ ദ ഫോൺ. ഇഫ് ഐ ഗോ ടു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസ്കോ പോലെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ ചെല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മെസ്സേജ്, ദ മിൽക്ക് ഇസ് ലോ, യു ഹാവ് ടു ബൈ മിൽക്ക്. ബിക്കോസ് ഫ്രിഡ്ജ് വിൽ ആക്ച്വലി റിമൈൻഡ് മീ, പാല് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, മുട്ട കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, മേടിച്ചോട്ട് വന്നാൽ രാത്രി കഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 2 ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ. ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടറിന് അവിടെ വരുമ്പം ഓറിയോയുടെ സെയിൽ തന്നെ അവിടെ കാണിക്കും, അവിടുത്തെ ഇതിനകത്ത്. ബിക്കോസ് ആ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിന് അറിയാം ഓറിയോ ഇന്നെല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്.
കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ കയറുമ്പം തന്നെ അവർക്ക് എന്നെ അറിയാം. ദേ ഡിറ്റക്ട് മൈ ഫേസ്. അവിടെ നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി പോയാൽ നമ്മുടെ ആമസോണിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളുണ്ട്. ആളില്ല, പേരില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒന്നും അറിയണ്ട, കയറിയാൽ മതി. നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കാം, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ട് പോവുക. പക്ഷെ ആരാ കയറിയ, ഏത് സാധനം മേടിച്ചെന്ന് അവിടെ അവർ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യും. ഞാൻ ന്യൂയോർക്ക് JFK എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്കവിടെ ചെക്കിംഗ് ഇല്ല, എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് കാണിക്കണ്ട. ദേ നോ മീ വെരി വെൽ. ഹു ഇസ് ദിസ് ഗായ്, വെർ ഹി കം ഫ്രം, വെൻ ഹി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് അമേരിക്ക, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ വേഴ്സ് ദ പ്രൈവസി? ചൈനയിൽ ആൾക്കാർ ഇത് വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏതവനാ പോകുന്നത്. പ്രൈവസി ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ആരെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പണ്ട് പറയും, മേളിയിരിക്കുന്നവൻ കാണുന്നെന്ന്. ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കയ്യിലിരിക്കുന്നവനാണ് കാണുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സെൽഫോൺ. He knows where you go. He knows how many times you go over there. എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എവറിത്തിങ്. എത്ര ട്രാക്കർ ഓഫ് ചെയ്താലും ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏത് കടയിൽ പോയി ഈ സാധനം മേടിച്ച് എല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരസ്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പം വരത്തുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ സ്പോട്ടിൽ അത് ബ്രൗസറിൽ വന്നിരിക്കും. How? They're tracking you. Believe me, they're tracking you. They're tracking your voice. നിങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫോണൊപ്പം ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കുടെ ബോട്ട്സുകൾ. അത് വെച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഫേസ്ബുക്കിനും ഗൂഗിളിനും ഒരു എത്തിക്സും ഇല്ല. They will actually, അവർ അത് വിറ്റാണ് കാശുകാരാവുന്നത്. So we need ethics over there, regulations over there. But somewhat, അമേരിക്കൻ സെനറ്റൊക്കെ ഇപ്പം ഗൂഗിളിലേക്കും വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ സുന്ദരിപ്പിച്ചൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നു ഉരുകുന്നത്. ഇത് ചെയ്തേനാ കുറച്ചൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് മച്ച്. നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് തിങ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ വെപ്പണൈസ് AI. ഒരു വെപ്പണായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പണ്ടത്തെ പോലല്ല. പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ പരിധികളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വെപ്പണൈസിങ്ങിനകത്ത് ഒരു എത്തിക്സ് വേണം. ഇപ്പം അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എന്തോ നമ്മുടെ ഈ ഫേക്കിംഗ് ഇല്ലേ, ഇപ്പം നമുക്കണ്ട് അതെ, എല്ലാവരും ഇപ്പം റിയലും ഒറിജിനലും റിയലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വീഡിയോ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരു മൂവി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, മൂവിയിൽ നമ്മൾ മോഹൻലാലിന് വരാൻ വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കും. എവറിത്തിങ്, സൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഡീപ്പ് ഫേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുവലി ഇരുന്നൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇപ്പം ആർക്ക് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി, നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചെല്ലും. 2016 ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വെച്ചിട്ട്. അറിയാമോ, അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇത് ചെയ്ത് 2016 വലിയ ഇതുണ്ട്. ഇന്ന് അതൊക്കെ എന്ത് പാടുപെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ചെയ്തതൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൂടി ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് വേണം, അവിടെ നമുക്കൊരു എത്തിക്സ് വേണം. നമ്മുടെ പിള്ളേരെ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ നമ്മൾ മോർഫ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് കഴിവ് വേണം, അതിന് ടെക്നോളജി അറിയണം, അതിന് കുറച്ച് കലാവാസന വേണം. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്ന് ആർക്കും ചെയ്യാം. ആർക്കും ഏത് വീഡിയോയും ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് വീഡിയോയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ജസ്റ്റ് യു നീഡ് ഓൺലി വൺ ഫോട്ടോ, ബാക്കി എല്ലാം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളും. ഡീഫേക്ക് പോലെ ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ വെപ്പണൈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അവിടെ നമുക്ക് എത്തിക്സ് വേണം, റെഗുലേഷൻസ് വേണം.
Then, if we come to regulations, who going to regulate this? That's the problem. The company will regulate. Why should company regulate? This all they are making money. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഗൂഗിളും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ they are actually selling your data, analyzing your behavioral data, and they are actually, selling advertising to you. അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാ റെഗുലേഷൻസ് വേണം. Google and Microsoft is telling that, the government have put the regulations. ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് പുട്ട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും തന്നെ സൈബറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളെ, കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളെ, ഇപ്പോഴും തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് പോലും അമേരിക്കയിൽ പോലും സൈബർ റൂൾസ് ഇല്ല. ഇപ്പോഴും പോലും ഇന്ത്യയിലില്ല. പലവട്ടവും പല റൂളാണ്. ഇതൊക്കെ ഇനി റൂളായിട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര നാളെടുക്കും? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കമ്പനി ദേ ഹാവ് ലൈക്ക് എ വൺ മോർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ചീഫ് എത്തിക്കൽ ഓഫീസർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. CEO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു പോസ്റ്റ്. ബിഗ് കമ്പനീസ് അല്ല, എത്തിക്സിന് വേണ്ടി മാത്രം, ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. എംപ്ലോയീസ് റൈറ്റ് നൗ ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ the Google got a project from American Air Force for creating software for the drone. പുതിയ ഡ്രോൺ AI സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ Google is not like a weapon developing company. It's a software company, right? So the employees come for protect. എംപ്ലോയീസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട് അത് അവർ പിന്നെ നിർത്തിയത് ഏറ്റവും അവസാനം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രം. സോ റെഗുലേഷൻസ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എത്തിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഡീഫേക്ക് കിട്ടുക, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എത്തിക്സ് കൊണ്ടുവരിക, കമ്പനികൾ എത്തിക്സ് കൊണ്ടുവരിക. റെഗുലേഷൻസും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പം ഒരുപാട് നാളെടുക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് I want to share now. If you can ask your questions, So it's like, we can interact, I believe. Can we move into the fireside? Oh, sure. Now we are having a fireside chat session on the future with technology. With our resource person, Professor Shabrinath Ji will be the moderator for the session. So students, if you have any queries, you can ask during the session. This will be an open discussion. Yeah, so good afternoon again. Hi. And thank you so much for spending your time with us. Oh, no problem. Thank you. To be frank, ladies and gentlemen, I've got a long list of Oh questions. my God, you have it. But for the time being, I think I should set that aside and probably start Okay. with a little bit of information about yourself. Yeah. How did you start your professional career? Okay. From your humble beginnings here in Kerala and move all the way up to the expert level at the key primary networking company in the globe. I was just a senior engineer only over there, it's like a, but actually my, at that time engineering is, very hard to get, so there is no, like, this much of engineering college over here. So I did my diploma first, Polytechnic. Then I joined as like a lateral entry to engineering, but that is a big help in engineering college, because, once I did my, when I did and joining in first year in, studying in first year engineering college, I did my Cisco. CCNA, that is a big thing at the time, it's getting a CCNA means, So that's time, so I have, I actually, the full college job is open for me. I can go over there anytime. So at the time I will actually, assembling the computers also. I got that from the diploma. That is also a big help for me for the study, making, finding the money and all. Because that
I will. I'll get a lot of computer orders from my colleagues. I mean the students also, the college mates also over there. So I will teach them to how to assemble that. So the all orders will get to me. Then after that, I actually joined to the CMC, Computer Maintenance Corporation of India. Yeah, CMC, yeah, software company. Then I joined over there. My marriage is happening. When I was in 24. Yeah, I'm early married. Yeah. So after that, then I go for teaching in lectures like Monar, so I can I can connect this thing what the nostalgia is coming to me. Then after that, my wife is actually she's a nurse. So she after our marriage, like in 6 months, we got an opportunity to go to US. But once I get to US, at the worst time over there, the restriction and all, and and if you got over there, you said a computer engineer, I mean the people will laugh, what this guy is going to do over here, But I know AT&T, the biggest telecom company, and the AT&T create the Unix, C++, everything, So then I keep try on there, So at the time hiring is very much low, but one day I got it, I got the job as like a layer 1B engineer, layer 1B engineer, At that time, I worked for MIS, Managed Internet Service of AT&T. So we actually, at that time, we have like a T1s, T3s, SONET-based network, the pure fiber network. Then after that, I moved to marine cables. That is a very good challenging job, because all these data are passing through the undersea cables. You have SWE, yeah. AT&T have a lot of cables, in between, Atlanta, through, London, yeah, that's like Pacific and Atlanta, AT&T. And that is, the BGP, you said the border gateway protocol. If you want to see the real gateway protocol, that's it. Because, every country have their own AS number. So at that time, troubleshooting is like a crazy, because once we troubleshoot from, because the main complaint is getting at the time is like, a guy will send data from Australia to US, so it come to Australia to Singapore to the Mumbai, or maybe Chennai to maybe UAE to London. It's going like that, or maybe it's Germany, Frankfurt, it's passing like, how the people pass, the same way it is passing, So maybe he said, I'm losing packet. Where it is losing? Yeah, it's like a one line, it's going like that, taking different, the marine cables. I enjoyed the job very much, Then right now I am, in 2012, I moved to, this, at the time 2G, 3G is coming up, I moved to a metro team, actually, it is like not a mobility, we actually managing the data part of the, data part, and I'm talking English purely, sorry, data part I'm using, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സെൽഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടവറിനകത്തോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ you calling to the tower actually, അപ്പോൾ ആ ടവറിൽ നിന്ന് ഈ കോള് ഒരു MTSA ഉണ്ട്, മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ചിങ് ഓഫീസ്, അവിടെ വരും. അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ മറ്റേ നമ്പർ ഏത് സെല്ലിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത്, അപ്പം നിങ്ങൾ ഡേറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ ടവറിൽ വരും. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ മലയാള മനോരമ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുന്നത് SGCയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തെന്ന് വെച്ചു, അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ടവറിൽ വരും. ടവറിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മെട്രോ ടീം, ഒരു ഐപാക് ടീം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഞങ്ങൾ ഈ MTSയുടെയും ടവറിൻ്റെയും മിഡിലിരിപ്പുണ്ട്.
അപ്പം അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേണ്ട അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ. അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രോ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെട്രോ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മെട്രോയ്ക്കകത്ത് ഒരു 10-40 സെല്ലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പല സെല്ലിലും നമ്മളിപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് പറയുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിത്ത് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. എത്ര ബാൻഡ് വിത്ത്, 20 GB ഉണ്ട്, 20 GB ഉണ്ട്, അടിപൊളി, അല്ലെങ്കിൽ 1 GB ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബാൻഡ് വിത്തിനേക്കാൾ ലേറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം എത്രയും അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പം പറയാ വലിയൊരു വഴി കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പം ഈ ഫുൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വഴിയാണ്, ഇല്ല ഭിത്തിയെ പോയി എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഓടി വരും. അതാണ് നിങ്ങൾ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാരും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം 1 മീറ്ററുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1 മീറ്ററുള്ളിടത്ത് പോയി ഓടിയിട്ട് തൊട്ടിട്ട് വരുന്നതും 1 കിലോമീറ്റർ സെയിം വഴി കൂടെ പോയിട്ട് ഓടിയിട്ട് തൊട്ടിട്ട് വരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? സെയിം തിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. വലിയ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. എവിടെ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്ത് സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരണം. അതാരും നോക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇലോൺ മാസ്ക് മറ്റേ ഇത് വിട്ടിട്ടില്ല, സാറ്റലൈറ്റ് വിട്ടിട്ടില്ല. സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ലേറ്റൻസി ഒത്തിരി കുറവാണ്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സാധാ ഫൈബറിൽ കൂടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് സെർവറിൽ പോയി ഡേറ്റയും ഫെച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം. മറ്റേ ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും എയറിക്കൂടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേറ്റൻസി ഒത്തിരി കുറവ്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ ലേറ്റൻസി? അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ലേറ്റൻസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പം ഇത് ഡിപ്ലോയിങ് ടീമിനകത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് എല്ലാം ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ വി ആർ ഡൂയിങ്. അപ്പം അത് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ടീമാണ്. ഞങ്ങൾ വലിയ ടീമൊന്നുമല്ല. ഞാനകത്തൊരു എൻജിനീയറാണ്. നേരത്തെ എൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിങ്ങിനകത്ത് ടെക്നിക്കലി മാത്രമായിട്ട് മാറി. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 10-35 പേരാണ് ഫുൾ അമേരിക്കയുടെ AT&Tയുടെ 5G ഡേറ്റ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 5Gയും 4Gയും ഇതേപോലെയാണ്. 5Gയും ഈ ഡിലേ നമ്മളിപ്പോൾ 4G എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 4G LTE എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഡിലേ കൂടുതലാണ്. 5Gക്ക് ഡിലേ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് AI-ക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 5G ആണ്. 5G പ്യുവറായിട്ട് 5G ഉണ്ടായാലും AI ഓൺ ആവത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് കാറ്, ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് കാറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീൽ അനങ്ങിയാൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ കാറിന് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ GPS-ന് അറിയണം എവിടെയാണ്. ഒരു വീൽ അനങ്ങിയാൽ മതി. 4Gയിൽ ഇത് പറ്റത്തില്ല. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വീല് 3 വട്ടം അനങ്ങിയിട്ട് വരുന്നതിനടുത്തേക്ക് ഡേറ്റ വരത്തുള്ളൂ. 5Gക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അല്ല കൂടുതൽ, 5Gക്ക് ലേറ്റൻസിയാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം 5G ഈസ് ലൈക്ക് 5G നോർമലി ഒറ്റ ടവറിലല്ല പോകുന്നത്. 5G പോകുന്നത് സിംഗിൾ സ്മോൾ പോൾ ടവറിനകത്തൂടെ പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5G ഡേറ്റ വെരി ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്ററൊക്കെ അത് യാത്ര ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ടവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞതൊരു 35-40 ടവർ വേണം. അന്നേരം ഈ ലേറ്റൻസി നമുക്ക് ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സ്മോൾ സ്റ്റോറി. വലിയതൊന്നും അല്ല, എനിക്കറിയാം. നോർമൽ all the people American saying Malayali American. Thank you so much, ladies and gentlemen. What you need to understand here is American townil, America Junctional, if you can call it. 35 പേരാണ് entire townന്റെ 5G network handle ചെയ്തത്. He is one of those people who handles that kind of network. A round of applause for that. ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ബിഗ് ടീമാണ്, ബട്ട് വി ആർ മാനേജിങ് ദാറ്റ് എവറി ഡേ 24/7. അതെ, എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. അതെ, അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മാനേജിങ് ഞങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മളാണ് അലാർട്ടാവുന്നത്, നമ്മളാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, everything. We doing that. Now that we know what you do, there is this book authored by Edward Snowden, The Permanent Record. I'm sure you have. I know him. He's in Russia right now, right? He is in Russia right now. You are one of those persons sitting at the interface between data and the network. Yeah. How true are the claims Edward Snowden made? How to say it again? How true are the claims that Edward Snowden made that every single packet
is being watched by Big Daddy? Of course, I will tell a story. While I'm working for, I saw the DNCC team, right? The Bahrain cable team, and we have network over here in India, you know. So Indian government told us, if you want to put the network, they have to put a router in front of the network. Here also monitoring. Every data is monitoring. Because in front of our network is going through a government router. So whatever government want to check, they can check it. In India, we did it. Okay. So if India do think about America, of course, they have listened because before in AT&T they have a big they actually I forget that. The California, they have a lab, they're listening everybody through the phone also. But that will come like, court, like a big controversy, then they shut down that. But data, of course, because India, America, they actually not intruding to the people privacy. That is for the terrorist, So how a terrorist will come and, intrude the network and, do the business, how they know? That because of this terrorist, actually, I don't believe, they will intrude the people privacy in India or America or anything, unless, you're not awareness to the nation, of course, because I know that project, they put, Indian government put, their router in front of every router, yeah. Okay, at this point, can I take the question forward to just to set the setting here? We've come across the General Data Protection Rule, the GDPR. How well is GDPR being followed in the United States? So this is a European protocol, the GDPR, as I Yes. understand. Yes. Is it being fully adopted in the United States? And as an AT&T network personnel, have you implemented GDPR in your networks? I'm not much about that, because, a lot of regulations, a lot of things over there. I know that very well, but this is actually not my field, I only have a general knowledge on that, because right now I only playing in America in this metro, Okay. from around like 11 years, Right. So before, once I work in, the marine cables and all, I have little more, because we have a lot of SLAs, the agreements, The service. correct, yeah. At that time, different country have different agreements. Great. Yeah. Because I know some regulations with the Gulf countries are different, yeah. But I forgot that it was in 2008. Okay, that was a long time back. And probably the GDPR activities was not started at that time. Correct, yeah. At this point, I think I should take the question to audience. If the audience have any questions here, probably we can listen to a few of your questions and then curate them and put it across to our resource person here. Come on, guys, come on. Yeah. So, I hope this is audible. Malayalathi പറഞ്ഞോ? What's it like working at AT&T? Say it again. Like, what's a day in the AT&T office like? What is day? What is like a day in your office? Oh, okay. That's what I say, I working, long time from home. I mean, before, I think I working from home since long time, So, right now I'm giving the support, So we are like a 24/7 because, we are, every day, we need a eye on the network, anytime anything can happen, So we are 24/7, so we have like a specific, like a 8.5, like a schedule, shift, So the senior engineers will, sometimes need to come for, on the on call and every time, they will reserve that,
Then we have a ATS team also, advanced technical support team also. They also will come. That's like it's going. Different team is working like a different type. Once I work in marine fiber, that is like everybody is like a very much experienced people. 45 years, 48 years. I am the young guy over there with the 3 years. So they are very cool because it's a marine cable. If something happened to marine cable, a ship have to go there and take the marine cable, to up to the ship, then fix it, put back 6 months. They're very cool. No problem. Here is not like that. Here is, think about, this place, you have a cell phone, right? So you're getting the 4G bucket on the leg, ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ പോയാലേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം 2 കണക്ഷനെ കാണത്തുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം ബാക്കപ്പ്, ഒരെണ്ണം ഇതായിട്ടുള്ളത്, ഒരെണ്ണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പും കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 5G 4G കിട്ടത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഫോണിലും കിട്ടത്തില്ല. ഈ എൻറ്റയർ മെട്രോയിലുള്ള ഒരു ഫോണിലും കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല. 2 കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാനിക്കാവും. എവറി 1 hour ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് എസ്കലേറ്റ് ആവും. ആദ്യത്തെ 1 hour ഡയറക്ടർ ലെവൽ, പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡയറക്ടർ വരും, എന്തുവഴി പ്രശ്നം നടക്കാത്ത. അടുത്ത 1 hour കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ VP ലെവൽ, അടുത്ത 1 hour കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് VP ലെവൽ. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷറുണ്ട്. അപ്പം കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല, അടുത്തൊരു ലൈനും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടായി പോകും. Depends on which team you are working. ചില ടീം കൂളായിട്ടുള്ള ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള ടീമിനകത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. Yeah. Any other questions? Yeah, thank you for that question. It is, more or like on a network team, your downtime should be typically less than minutes. Correct. Right? Yeah. So the pressure is quite huge. Yeah. Hi, sir. Yeah. My name is Aslam. I'm from the cybersecurity department. Okay, nice. I've got a question. Yeah. What if one day your job is replaced with AI? And how USA is planning to implement AI or support AI? Good question. Very good question. AI വന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഐ വിൽ ടെൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, മോൻ്റെ വീട്ടിൽ കാറില്ലേ? കാറുണ്ടല്ലോ. യു സ്പെൻഡിങ് ഹൗ മെനി ലാക്സ്? യുവർ ഫാദർ മേ ബി 10 lakhs, റൈറ്റ്? ആ കാറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ, ഇപ്പം മോനെ ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ആ കാറ് കൊടുത്തുനിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടും, റൈറ്റ് അല്ലേ? എൻ്റെ വൈകിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രാത്രി മൊത്തം അവരെ കാറ് കിടക്കും, അല്ലേ? ആ കാറ് തന്നെത്താനെ ടാക്സി ഓടി കാശ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഈ കിടക്കുന്ന ഈ സമയം കൊണ്ട്. എൻ്റെ രാവിലെ 1/2 മണിക്കൂർ വരെ ഓഫീസിൽ പോയി, ആ സമയത്ത് കൃത്യം അത് വീട്ടിൽ വരും. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വീണ്ടും അത് ഓട്ടത്തിന് പോകും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡെഡ് മണി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാർ വിൽ മേക്ക് മണി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് AI. എൻ്റെ ജോബ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മേ ബി ഒരു 40-50 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ, ഇത് എൻ്റയർലി നമ്മുടെ ഈ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ മാറും. ചിലപ്പോൾ 5 ദിവസം വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുക, 2 ദിവസം ജോലിയായിരിക്കും, ബാക്കി AI ചെയ്തോളൂ. കാശ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സാറേ പണിക്ക് വരുന്ന കാശിലല്ലേ. ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേ യു വിൽ ഗെറ്റ് മണി ലൈക്ക് ദിസ്. എന്തിനും പൈസ കിട്ടും. പിന്നെ എന്തിനാ പണിയെടുക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴികൾ തുറന്ന് കിട്ടും അന്നേരം. അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടിവിടെ പറഞ്ഞില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി പോകുന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബഹളം വെച്ച ആൾക്കാരാ. കുറഞ്ഞ പുള്ളികളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ. എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറോട്ട് ജോലി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? I don't afraid about that. This is going to happen maybe next year. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ടെസ്ലയുടെ കാറ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടത്തിന് പൊക്കോളും. ഞാൻ ചുമ്മാ എൻ്റെ അസംഷനൊന്നും പറയല്ലേ. ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിൽ കാറ് മേടിച്ചിട്ടാൽ മതി, അത് ഫുള്ള് രാത്രി കിടന്ന് ഓടുക. നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രം പോരെ കാറ്. ഇതേപോലെ ഇനി ഓരോന്നോരോ സംഭവിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 50-60 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി നമ്മൾ 2 ദിവസമൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകും. ഗവൺമെൻറ്റ്സിനൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് എല്ലാം പൈസ കിട്ടും. മേ ബി ദേ വിൽ സപ്പോർട്ട് അസ്.
യുനോ അങ്ങനെയല്ലേ പണ്ട് ചെയ്യുന്നിടത്രയും ജോലി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അല്ലേ? പണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒരു സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കുക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് മേടിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കയറി പോകണം, അവിടെ ചെന്ന് ഹോട്ടലിൽ. ഇപ്പോഴോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഫുഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂബറിനും അവരിനും എത്രയോ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, എത്രായിരം പേർക്ക് ജോബായി. അത് നമ്മുടെ ജോലി എന്തുമാത്രം കുറഞ്ഞു. അപ്പം മേ ബി യു മേക്കിംഗ് ഇൻ 1 minute, maybe in 1 hour you making like a $300, right? So അന്നേരം ഒരു $25 കൊടുത്ത് ഫുഡ് മേടിച്ച് $5 അവന് കൊടുക്കുന്നത്, യു ആർ ഹാപ്പി. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ $300, മോൻ്റെ $300 അല്ലേ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വരും. ഐ ഡോണ്ട് അഫ്രൈഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. So probably an advice you have for students is to get prepared for AI. I want to tell one thing, okay? നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാനുള്ള എല്ലായിടത്തും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെല്ലാം പോയാലുണ്ടല്ലോ. അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ അമേരിക്കൻസ് എല്ലാം ഡിഗ്രിക്കാരാണ്. 40% താഴെയും കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർ. അവരെല്ലാവരും എന്തറിയാമോ? അവരെല്ലാവരും ജോബ് സീക്കേഴ്സ് അല്ല, അവരെല്ലാവരും ജോബ് പ്രൊവൈഡേഴ്സാണ്. നിങ്ങൾ അവിടാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജോലി ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. 10 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്ക്. നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്നെ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് നല്ല കമ്പനി പോയി മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തോണം. അല്ലൊരു ബിസിനസ്സോ നീ കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ പോവാന്നോ? ബിസിനസ് ചെയ്ത് നീ പിടിക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞ. ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലംബറാണെങ്കിൽ അവൻ ചെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് പ്ലംബിങ് പഠിക്കും. അവൻ അടുത്തൊരു പ്ലംബിങ് കമ്പനി ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അയൽവാസിയുണ്ട്, ഒരു പയ്യന്, കൊച്ചു പയ്യനാണ്. ഞാനപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഏകദേശം 2009 മുതൽ താമസിക്കുക. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പം ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ് പ്ലംബിങ് ഒരുത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം അവൻ ഒരു 4 കൊല്ലത്തിന് മുന്നേ ഒരു പ്ലംബിങ് അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഓഫീസ് വെച്ചിട്ട് അവനൊരു വണ്ടി എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. അവനിപ്പോൾ 8 പുതിയ വാനുകളുണ്ട്, 8 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അവൻ്റെ ഒരു ഓഫീസും ഉണ്ട്. വിത്തിൻ ലൈക്ക് എ 4 years. ഒരു പ്ലംബർ ഈസ് മോർ ദാൻ മേക്കിംഗ് എ എഞ്ചിനീയർ ഓവർ ദേർ. ബിക്കോസ് ഒരു പ്ലംബറിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലംബർ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ നമ്മുടെ വീട് വരാൻ വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യും. അവൻ ചാർജ് ചെയ്യും ഇത്ര രൂപ. അവൻ്റെ വണ്ടിക്കൂലി, അവൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുന്നതിന് അവന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചാർജ്, എന്നിട്ട് സാധനം മേടിക്കുന്നതിന് ഒരു ചാർജ്, മാറ്റുന്നതിനൊരു ചാർജ്, എന്നിട്ട് പിന്നെ അവന് ടിപ്പും കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറയും അവൻ എവിടുത്തെ ഒരു ദാരിദ്ര്യവാസിയാന്ന് ചോദിക്കുമോ മനസ്സിൽ. സോ ജോബ്സ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവറി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി they are like a job providers, job creators, that's why we go into ഞാൻ ഇപ്പോൾ USA പോയത്, കാനഡ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ കാനഡയ്ക്ക് ഓടുന്നതും യൂറോപ്പിൽ ഓടുന്നതും എല്ലാം ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ട് ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ജോബ് ഓവർ ഹിയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൂഗിൾ ചിന്തിച്ചു പോകാത്ത? അമേരിക്ക ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഷർജിക്കും അവർ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ ഗൂഗിൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെയും ചിന്തിക്കും, ഗൂഗിളിനേക്കാളും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ജാക്മ അറിയോ? ജാക്മ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അലിബാബ, റൈറ്റ്. ജാക്മ പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു വാചകമുണ്ട്, എവരിബഡി ഹാവ് ഐഡിയാസ്, മണി എവരിവെയർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. എവിടെ നോക്കിയാലും പൈസയാണ്, ആരെങ്കിലും പൈസയുണ്ട്, but nobody is sacrificing for their dreams. ആരും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ വരും, ആൾക്കാർ വരും. നല്ല ഐഡിയ, നല്ല കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറന്നിറങ്ങും കാശും കൊണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഈ കടകളെല്ലാം തുറന്നു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും മറ്റേതും മറിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിനു വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലപോലെ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ജോബ് ചെയ്യാതെ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ജോബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ബിക്കൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി. ഐ എം ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Okay. Well, thank you so much. So the advice here is to be job providers and creators as well. Having said that, and having bringing AI into the picture again, can I request you to
give us a few examples where AI has been incorporated into the communication networks in the United States? Of course, yeah. I'm telling you example, നമ്മളിപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പ്രൊവിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പല പല കാരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഈ കോളേജിന് ഒരു ഈഥർനെറ്റ്, ഒരു 100 GB ഈഥർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ BSNL ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ എയർടെൽ ഓഫീസിലോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടല്ലോ നോക്കും, എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് കാണും. ആ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് 1000 GB കൊടുക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ, എന്നിട്ട് അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്, അപ്പം ഇത് വേറെ എവിടെ കണക്ട് അടുത്തുള്ള എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ലേറ്റൻസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 2 മാസമൊക്കെ എടുത്ത, ഇന്ന് വിത്തിൽ ലൈക്ക് 1 hour മതി. കാര്യം AI എല്ലാം നോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടുമ്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏറ്റവുമായിട്ടുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്. അത് പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത്, എല്ലാ റോഡിൽ കൂടെയല്ലേ ഫൈബർ പോകുന്നത്, റോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ AI ഇല്ല. വിത്തൗട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് നോ AI, ബിക്കോസ് 5G മൊത്തത്തിൽ വന്നാൽ AI വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. 5G is the actually 5G, original 5G ഡിലേ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ 5G മൊത്തം, ഐ ഫോർഗെറ്റ് ദ നമ്പർ, AT&T ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ദാൻ $200 billion $300 billion വേണം. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ടവറിൽ കൂടെ വിടാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. അതിന് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്മോൾ ടവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. വി ഹാവ് എ ഗ്രിഡ്. AT&Tക്ക് ഒരു ഗ്രിഡ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോ കാസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ കാറിനകത്ത്, അവിടുത്തെ എല്ലാം അമേരിക്കൻ കാറിനകത്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ചിപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ സിമ്മുണ്ട്, എല്ലാത്തിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്. ദിസ് is the best example I can give you. Okay, all right, okay. So a 10 million cars in a 10 kilometer will connected each other. AT&T നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പോത്ത് ഹോൾ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോത്ത് ഹോളിൻ്റെ കൃത്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഈ 10 മില്യൺ കാറിനും അയച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പുറകെ വരുന്ന കാറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാം അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ടേക്ക് ദ ഡീവിയേഷൻസ്, ഡീറ്റൂർ ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നേരം അയച്ചു കൊടുക്കും. So this is the best one I can give it to you. Okay. I think the key over there is communications illade AI illa. Is the key point here. So communication engineers, you can take special note of that. Yeah. Because ഒരു ഡ്രോണിനെ വിട്ടു, ഡ്രോൺ പോയി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാത്തിനകത്തും 5G ഭയങ്കരം. AIയുടെ രൂപം മാറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 5G ആയിരിക്കും. 5G വരുമ്പോഴത്തേക്ക് AI വേറൊരു രൂപത്തിലായിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡാറ്റ, ഇത് രണ്ടും AIക്കകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഡാറ്റ ഇല്ലാതെ AI വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൾസോ. Are there any research moving towards 6G at AT&T? No, 6G ഒരു 2030 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഒരു ഏകദേശമൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. ചൈനയിലൊക്കെ ഒരുപാട് നടന്നിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ റീച്ച് അപ് ടു എത്ര 200 GB ഒക്കെ ദേ റീച്ച് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 100 times more than 5G. അതെ, 20 GB മാക്സിമം പറ്റത്തുള്ളൂ 5Gയിൽ. AT&T ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. കാണുമായിരിക്കാം. AT&T ലാബ്സിലുള്ളവരടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് കാണാതിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ചൈനയുടെയൊക്കെ ഞാൻ അവർക്കിടെയൊക്കെ ഡാറ്റ പുറത്തു വന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല AT&Tയുടെ വെറൈസിൻ്റെ ഒന്നും. ഓഫ് കോഴ്സ് കാണും. Probably at the labs. അതെ.
Okay, so I think it is time for the audience to, pop up a question, probably based out of the communications that happened till this point in time. Ladies and gentlemen, Mr. Robinu സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം one of the key intakes that I got from him is, ഞാൻ ഈ ടോക്കിന് വരുന്നതും and I want such an open discussion with students because I want to learn about my students' perspectives എന്നാണ്. That struck me. I mean, a man with so much of experience and in the top position is looking forward to learning from perspectives of students. So you need to ask questions here. There's one question up there. Hello, sir. I am Martin Francis, final year Electronics and Communication Engineering. Okay. So my question is, what is it possible to give AI feelings to AI? Oh, yeah. അതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ, So if it is possible, do you think in future these beings, AI beings, will be among us as citizens? അതൊക്കെ ഇപ്പം ഈ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ ഇരിക്കും. ഓരോരുത്തൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോളാണ്. Sir, in movies we have seen that these type of AI beings can override their own code, and in some movies we have seen they can destroy us using their advanced technology. And is it even possible? A scenario like that. That's what I tell an instant, I mean, ഒരു നടന്ന സംഭവമല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ബോബും ആലീസും. അവർ സംസാരിച്ചു, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദിവസങ്ങളോളം സംസാരിച്ചു, ആർക്കും അറിയാൻ മേലാത്ത ഭാഷയിൽ. 2 ബോട്ടുകൾ ചെയ്തതാ, അതാ അവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ചുമ്മാ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങളുടെ ചുമ്മാ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക, ഫേസ്ബുക്ക് ആലീസ് ആൻഡ് അവർ സംസാരിച്ചതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ഗൂഗിൾ. ഐ മീൻ എല്ലാം ആവശ്യം പോലെ യു ക്യാൻ സീ ടൺസ് ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കുഡ് ബി, അതാ പറഞ്ഞേ, ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നവന് അറിയത്തില്ല ഇതെന്തുവാന്ന്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൗ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അതാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നവനുണ്ടല്ലോ, അവൻ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ചെയ്ത് കളയും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വട്ടം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും കൺട്രോൾ ഇല്ല. അവൻ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ചാറ്റ് ബോട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്, ബട്ട് ദ ബോത്ത് വിൽ ടോക്ക് ഈച്ച് അതർ. കുഡ് ബി, ഐ ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും. ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, മറ്റേ ആ സ്ത്രീയുടെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഈ ഓട്ടോണോമസ് കാർ ഇടിച്ച് മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് 150 ആക്സിഡൻസിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളൂ ഓട്ടോണോമസ് കാറിൻ്റെ ആക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 7000 ഓട്ടോണോമസ് കാറും കണ്ട് അമേരിക്ക മൊത്തം കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട്. അന്നേരം 150 ആക്സിഡൻ്റ്, അതിലെല്ലാം ഫ്യൂവാ. ഏതാണ്ട് 2 അവർ അവിടെ ഈ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, അവർക്ക് 2 ആക്സിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മേജർ ആക്സിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അവർക്ക്. ബട്ട് എവറി ഡേ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ കില്ലിങ്? ഇല്ലേ, നെഗ്ലിജൻസ് ഡ്രൈവിങ്, ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ, ഡ്രങ്ക് ഡ്രൈവിങ്, ഇല്ലേ? ഒരു ദിവസം ഇപ്പം തന്നെ എത്ര പേര് മരിച്ചു കാണും? അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ദ ബെറ്റർ? ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്സിഡൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എത്തിക്സ് വേണം. അപ്പം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ ബിലീവ് വെമോ, റൈറ്റ്? വെമോ, റൈറ്റ്? വെമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഓട്ടോണമസ് പ്രോജക്റ്റാണ്. ദേ ആർ റണ്ണിങ് ഫ്രം 2009 നിവേഡ, ഫീനിക്സ്, എല്ലായിടത്തും അവർ ഓടുന്നുണ്ട്. ദേ ഹാവ് അറൗണ്ട് 10 million miles അണ്ടർ ദെയർ ബെൽറ്റ്. അത്ര അവർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അവർ കാറ് വിടുന്നില്ല, എന്നിട്ടും സ്റ്റിൽ ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതൊരു എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാം, ഞങ്ങൾക്ക് 10 million miles ഞങ്ങൾ ഓടിയില്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ന്യായമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലോ. എന്നിട്ട് മേ ബി അവർ ചിലപ്പോൾ 100 miles ഓടിയാലേ അത് പ്യുവറായിട്ട്
ഇപ്പം ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെറിയ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾ ഓവറൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് സ്റ്റിൽ വി ഡോണ്ട് നോ. ഇത് അത് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്. അപ്പം നമ്മൾ സാധനത്തിന് ഉണ്ടാക്കി മാക്സിമം നിരീക്ഷിച്ച്, അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏവിയേഷൻ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഏവിയേഷനും കൊടുക്കുകയല്ല. ആ പ്ലെയിനെ പല പല ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പല പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം അതിന് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ കൂടെ പോകുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ത് സംഭവിക്കാം. അപ്പം വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്, എല്ലാം നോക്കിയേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അന്നേരം ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആരും ചെയ്യാത്തത്, അല്ലാതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ എത്തിക്സ് ഓവർ ദർ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മൂലമായിട്ടുള്ള കാരണം അതാണ്. Thank you, sir. Got the point, right? Yes, okay. Thank you so much. At this point, one of the major concerns we have is with regulating the development of AI. Yeah. So what is your take on it? I mean, should AI development be regulated? Will regulating AI development slow down AI's development and its good effects when compared to the ill effects? റെഗുലേഷൻസ് വരണം ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡീഫേക്ക് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ, ആൾക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്നേരം അവിടെയൊക്കെ ലോസൊക്കെ വരണം ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇതിനിപ്പം ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും, എല്ലാവരുടെയും ഡീഫേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ എങ്ങനെ? I mean, is it the development of AI that has to be regulated, or is it the usage of AI that has to be regulated? So that's a good question. Development. ഇപ്പം ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പം എന്തോ ഈ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇപ്പം ഈ 6th ജനറേഷൻ ഒരു പ്ലെയിനും പൈലറ്റും ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം എന്താ ബ്ലാക്ക് ബേർഡോ അതിനൊന്നും പൈലറ്റില്ല. എവറിത്തിങ് വർക്കിംഗ് ഇൻ AI. ഡ്രോൺസ്, ഇനിയിപ്പോൾ പൈലറ്റ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല. ഈ ഡ്രോൺസും ഈ 6th ജനറേഷൻ പ്ലെയിനുകളും ഈ 7th ജനറേഷൻ പ്ലെയിനുകളും ഒന്നും പൈലറ്റ് വരാൻ പോകുന്നില്ല. പ്ലെയിൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അത് കറക്റ്റ് AIക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പോലെ JFKയിൽ അവർ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചൈന ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് AI വെച്ചിട്ട്. ഈ മറ്റേ എന്തോ ഉൻഗർ മുസ്ലിംസ്, റൈറ്റ്, മുസ്ലിംസ് ഇല്ലേ അവിടുത്തെ, അവർക്കിടെ മൊത്തം അവർ AI വെച്ചല്ലേ അവരുടെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉൾഗർ മുസ്ലിംസ്, റൈറ്റ്, അവരെ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. So who ultimately should regulate it? Is it the future generation who develop AI, these students who should imbibe the principles of ethics and regulate themselves? കറക്റ്റ്, ഞാനതാ പറയുന്നത്. ഒരു എത്തിക്സ് നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കത്തിയുണ്ട്, നമ്മളെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിക്കൊല്ലു അല്ലേ? കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ഈസിയാ. പക്ഷേ അത് കത്തി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിന് മാത്രം കത്തി യൂസ് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു റെഗുലേഷൻസ് വരണം. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു എത്തിക്സ് ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ കാണുന്നത്? എന്തോ യു ഷോ മി യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ വിൽ ടെൽ യു ഹു യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തുവാന്ന്. അതെ, അവരുടെ എത്തിക്സ് കാണുമ്പോൾ. ഞാൻ US ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെപ്പോഴും നമ്മളടുത്ത് താങ്ക്സ് പറയും. നമ്മൾ താങ്ക്സ് ഒരു ആവശ്യത്തിനേ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അവർക്കിടെ ഒരു എത്തിക്സാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോറ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോർ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഇപ്പം ചിലപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇപ്പം ഗൂഗിള് അത് നല്ലൊരു എത്തിക്സ് ആയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് പറഞ്ഞു, വി ആർ നോട്ട് എ വെപ്പൺ കമ്പനി, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ്, നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അവരത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു.
മൊത്തത്തിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അതൊരു നല്ല എത്തിക്സ് അല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. കറക്റ്റ്. അവർക്ക് വേറെ വിങ് തുടങ്ങായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അതാ ഇപ്പം എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഒരു CEO വരുന്നത്, ചീഫ് എത്തിക്സ് ഓഫീസർ വരുന്നത്. എന്തെടുക്കണം കാര്യം ഇത് എല്ലാത്തിലും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ അപ്പം എന്തും ചെയ്യാം, ചെയ്തുകൂടായൊന്നും ഇല്ല, നാളെ വരികയും ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാത്തായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. അതെ. So a new job opportunity also pulled open for students here, Chief Ethical Officer. So ethical office in almost all big shot companies is a probable job opening for students of the future. So if we have any further questions, ladies and gentlemen, I think we've got somewhere like less than 5 minutes. Again. Sir, as you said, സാറ് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരു എത്തിക്സ് വേണം, അതാണ് നമ്മുടെ വെൽബീയിങ് നല്ലത്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ AI മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കരുത്തുള്ളവരാണ്, അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് AI എത്തിക്സ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൂടാ? മനുഷ്യനെ പോലെ AIക്ക് ഒരു എത്തിക്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ? ഓഫ് കോഴ്സ് AIക്ക് ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒരു കാർ ഇപ്പം നേരത്തെ ഇടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാറിന് ഇതേപോലെ ആ കാറിന് അതിൻ്റെ കാറിൻ്റെ സെൻസ് എങ്ങനെയോ ഇത് ചെയ്തില്ല. ആ കാറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ എത്തിക്സ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില സമയങ്ങളില്ലേ? നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളും ഇന്നെത്തിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? നമുക്കറിയാം അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, പക്ഷെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. അതേപോലെ അതും ചെയ്യും. അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. അത് ഈക്വലി ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ ഡേഞ്ചറസ് അല്ലേ? ഈക്വലി ഹ്യൂമനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആവാം ചില സമയത്ത്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ആറ്റം വിടാൻ പോകുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കളയും. അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നെത്തിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ഇപ്പം ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഓക്കെ ഇവിടെ ബോംബിടാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, അതിപ്പോൾ അന്നേരം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെയുള്ള എല്ലാം ഡ്രോണുകളായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അവിടെയുള്ള എല്ലാം വേറെയുള്ള റഡാർസ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയാലേ ഇത് ബോംബിടാൻ പോകുന്നുള്ളേ. അപ്പോൾ മൊത്തം ഡ്രോണും അങ്ങ് നശിക്കുമെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം പോയി, ഇനി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അതിനെ ചിന്തിച്ചൂടെ? അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. മനസ്സിലായി? അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ചുമ്മാ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതിനെ ആ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ മൊത്തവും ഡേറ്റാസ് ഇതിന് കിട്ടും. ഇത് മെയിനായിട്ട് ആളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റസിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഐ എം ഡൺ. അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, അതും ചിന്തിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ദ സ്റ്റോറി. നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ റോബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യരുടെ അതേ ഡയമെൻഷൻസിൽ വിടുവാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആകെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രായമാകുന്നു, നമ്മൾ വയ്യാണ്ടാവുന്നു, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, ഇതൊരു ലൈഫ് സൈക്കിളാണ്. അതുപോലെ അതില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് AI ആൻഡ് റോബോട്ട്സ്. അപ്പോൾ അതല്ലേ നമ്മളും റോബോട്ട്സും AIയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അത് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ കണക്കും അതിനും ജനറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതിനും ഈ പറയുന്ന ചിപ്പുകളും അതിനകത്തും ഈ പറയുന്ന ചിപ്പിൻ്റെ ചിപ്പ് എല്ലാം അത് വായുന്നുണ്ടാക്കുമല്ലോ. നമ്മുടെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മേടിച്ച സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത? അതിനകത്ത് ചിപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ഇത് കുറയാം, അതിൻ്റെ പവർ കുറയാം. അതിന് ഒരുപാട് ഇത് വരും. ഇതിനേക്കാളും വലിയ റോബോട്ട്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, അതിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ തുറന്നു വിടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെ ചുമ്മാ സിനിമ കാണുന്ന ലോകമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടുകളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം എന്തോ ബോസ്റ്റൺ റോബോട്ട്സ്, അവർക്കൊക്കെ എന്തോ ബോസ്റ്റൺ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ല, അവർക്കൊക്കെ സ്നിഫ് ചെയ്യുന്ന പട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ.
നമ്മുടെ പട്ടി കയറിപ്പോൾ അതെടുത്തത് കൂളായിട്ട് കയറിപ്പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല. എല്ലാത്തിനും അതൊരു കൺട്രോളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പം സിനിമയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത്. പക്ഷെ ഇത് ഡേഞ്ചറസ് ആവാം. അത് നമ്മൾ കൺട്രോളിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഡേഞ്ചറസ് ആവാം എന്നത് ഉള്ള ചാൻസ്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ബോബു ആലിസും സംസാരിച്ചപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് അതിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അവ കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെല്ലാം പറയത്തില്ലേ, അവൻ ഒത്തിരി സൈഡ് വൈല് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമെന്നെങ്കിൽ അവന് ഇനി നമുക്കൊരു ഇത് കൊടുക്കാൻ പറയാം. അങ്ങനൊന്നും നടക്കുമെന്ന് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ആസ് എ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ് സാറിന് എനിക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് വരാനുള്ളത്? സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഹാവ് എ ബിഗ് ഒരു ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൺട്രീസൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലൊക്കെ ഉള്ള പണികളൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ. അതെ, ഞങ്ങൾ അമേരിക്ക പറയും ചൈനയും റഷ്യയുള്ള കാലത്തുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറവില്ല. കൊറിയയുള്ള കാലത്തോളം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ ദിവസം. സോ we'll give we have a lot of opportunities, stick on it. But അതിൻ്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. CMMA അതൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് യു നീഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അല്ലാതെ ചാടിക്കയറിയൊന്നും എഴുതാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു 5 years വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അവരതെല്ലാം അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എവരിവെയർ. ബട്ട് നമുക്ക് ചാടിക്കയറി ഇപ്പം സിസ്കോയുടെയൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലൊന്നും അത് എഴുതാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരും. അമേരിക്കയൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും. ഇപ്പോൾ ഐ ആം ടെല്ലിങ് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊരു AT&Tക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് 30 years ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫുൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മോണിറ്ററിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തുറക്കും. കാരണം അതങ്ങനെ. അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മൂവ് ആവും തോറും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും തോറും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ആവശ്യം പോലെ വരും. സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ടു വറി. Okay, thank you, sir. Yeah. And that comes from the horse's mouth, a CISSP certified engineer, for that matter. And it's really astonishing that you did your CCNA when you were a student in college. That's a big achievement and അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. Huge. Excuse me. Anyway, I think it's almost the top of the hour. So if we do not have much more of questions from the students, I think we should. You have one more? Yeah. So, with the advancement of AI technology, AI in the security field at least is given more complex tasks to manage. And with that comes more complex training data sets. So would it be possible to regulate training data instead, or also regulate training data with everything else? ഡിപ്പെൻസ്. ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ നമ്മളിപ്പം ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും യുവർ കോൾ ഈസ് മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ കോൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ കട്ട് ഡൗൺ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ പറയും വി ആർ മോണിറ്ററിങ്, യു ആർ റെക്കോർഡിങ് യുവർ ഡേറ്റ ഫോർ ദ ട്രെയിനിങ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യും. അത് ഞാൻ പിന്നെ അന്നേരം പിന്നെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം എങ്ങനെ ഇപ്പം ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എത്തിക്കൽ. ഇപ്പോൾ ചില കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ചിലത് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പം അമേരിക്ക, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് മേ ബി പറഞ്ഞു പോയിരിക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വായന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക്ലെയിമറായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഒത്തിരി വായിച്ചങ്ങനെ നോളജ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ചിലതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കാം, ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഡിസ്ക്ലെയിമറായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് വാട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുവരെ പറയാൻ വന്നേ. ഇപ്പം അമേരിക്കയിലുള്ള ഇപ്പം ഒരു അവിടെ ഈ നമ്മൾ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഏത് കമ്പനിയെ വിളിച്ചാലും
ഒരു ഹ്യൂമനെ കിട്ടാൻ എന്തൊരു പാടാന്നറിയാമോ? കിട്ടത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ കുത്തിയിരിക്കണം. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഓൾ ദിസ് ദിസ് കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അവർ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഈ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത്? ഇനി റൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട് ഇത് എല്ലാം. ഇപ്പം എൻ്റെ ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ച എൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാലേ അവർ ഓപ്പൺ പോലെ ആവത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആളെ ഇല്ല. എന്തായാലും അവർ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ബോട്ട് ആൻസർ തന്നിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബോട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ. മാക്സിമം നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തും. എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം, ഇതാണോ നമ്മളെ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു എയർടെല്ലിൽ വിളിക്കുമെന്ന് വെച്ചോ, എന്തുവാ നിന്റെ കണക്ഷൻ സ്ലോ ആണോ, അത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തന്നെ വിളിപ്പോവും. ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ഓഫ് കോഴ്സ് വേണം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആരും ഒന്നും വായുവൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ, റൈറ്റ്? എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് വെച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. That's it. Thank you so much for your time. Oh, no and problem. Of course, sharing, I enjoyed very well. Yeah. And sharing a lot of your knowledge and your expertise with us. I'm sure this has been a great learning session for my students here at St. Joseph's, and almost all students here at St. Joseph's. Not just students, the faculty as well who've been attending. We've had a lot to learn from you, from your experience and the knowledge you shared with us. Thank you again so much. Thank you so much, the SGET, for, get me over here, especially Shabirindad Balsa, Yeah, thank you so much. Thank you for the patience, okay? Thank you for having me. Hey, okay? All right, thanks, guys. Okay. Okay. That was indeed a great session, which gave us distinct insights. Now, I would like to invite Ms. Sandra Maria Bidnu, third year student of Electronics and Communication Engineering, for the vote of thanks. All the dignitaries who are present here. All the dignitaries who are present here, and my dear friends, a very good afternoon. This is a momentous day for our college as we have the grand program Amrit Kaal Vimarsh Vikasit Bharat at 2047. I'm extremely glad that this program has come to a glorious closure and we have been able to recognize and applaud the efforts of our faculties and students who have been working behind this. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. On behalf of SJCT Palai, I extend a very heartfelt gratitude to all the speakers for gracing your important work and sharing with us your findings and opinions today. I take this opportunity to thank the Principal of SJCT, Dr. V.P. Devasya, Vice Principal, Dr. Madhukumar S., our Manager, Reverend Father Matthew Kovaramkuda, and our faculty members for giving us this wonderful opportunity, and also Mr. Shabarnaji for leading the discussion. Next, I must mention our deep sense of appreciation for Mr. Robin Panikar, Principal Engineer, AT&T USA, for sharing with us his thoughts on future with technology through his life journey. Last but not the least, I would like to thank everyone for engaging in this insightful event and sharing your thoughts and envisioning a tech-driven future together. Thank you and have a nice day. Thank you, Sandra. I request all to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे
जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone. Students, may please move to your classes for your 7th hour. Students, please move to your classes for your 7th hour. Thank you.